Namaskar. Dr. Mrs. Kesri here. Welcome to channel Ocean Mimamsa. Today is World Diabetes Day, that is 14th November 2025. It is celebrated as a Diabetes Day in the honor of Sir Frederick Banting, because 14th November is his birth date and he is the person who invented insulin. In the year 1920, with the team of MacLeod, Best and Collip, Frederick Banting discovered insulin. He got Nobel Prize in 1923 for this work. The prize was distributed by Banting and MacLeod, which were the two persons got the Nobel Prize, to their team fellows, that is Best and Collip. 14th November 2025. The theme is Diabetes Across Life Stages. It gives emphasis that there is a need for integrated care and supportive environments for people with diabetes throughout their lives. It emphasizes that people should be made aware about the impact of diabetes in all stages of life, right from the childhood to the adulthood and the old age. This theme has been given by WHO. It is said that Shushruth and Charak were aware of type 1 and type 2 diabetes and they were treating. But invention of insulin was done in another country and then diabetes and its treatment started from there. Dr. M. Vishwanathan, who is a father of diabetology in India, त्यांना मनपूर्वक वंदन. In 1968, he stated that the diet of Indians, if changed a little, there won't be diabetes. It was a practice to say that rice eaters get diabetes. But he said that if you decide a small portion of rice in your diet and you add lots of legumes and pulses along with the lots of vegetables in your diet, you can eat rice and you will not be diabetic. So he said that Indian diet, rice can be a part of diet. He stated that maintenance of weight as per the height, age and type of work of that particular person is important. If that is maintained, it's less likely to be diabetic. But considering the lifestyle of the people during that time, he predicted diabetic epidemic in India and he found one research center called Diabetes Research Center and MV Hospital at Chennai, because he was working at Chennai and he treated number of patients. He made awareness of diabetes in the society where he was residing. He has done a great job
in diabetology, and therefore once again मनपूर्वक वंदन. The same type of work was done in state of Maharashtra by our Guruvarya Dr. Mohgaonkar sir. He was professor of medicine in Government Medical College at Aurangabad. Later on, after government service, he practiced at Aurangabad. He had done a lot of work as a member of IMA at Aurangabad, Indian Medical Association branch at Aurangabad. He worked in Lions Club, वनवासी कल्याण आश्रम यासाठी त्यांनी भरपूर काम केलेलं आहे. म्हणजे समाज जीवनात त्यांनी अतिशय कर्तबगारीने काम केलेलं आहे. त्यांनी अध्यात्मावर पुस्तकंही लिहिलेली आहेत. त्यांचं सर्वात महत्त्वाचं कार्य म्हणजे त्यांनी डायबिटीसचं मूळ कारण लोकांना कळावं यासाठी मेहनत घेतली. त्यांच्या मते सध्या भारतामध्ये जे काय जेवणाची पद्धत होत आहे आणि जी काय कमी हालचाल होत आहे, म्हणजेच लाईफस्टाईल बदललेली आहे, त्यामुळे डायबिटीसची शक्यता वाढते. प्रथिनं, प्रोटीन्स यांची डिफिशियन्सी म्हणजे कमतरता सध्या जास्त आहे. त्यामुळे डायबिटीस जास्त लोकांना होत आहे. जर प्रोटीन्स योग्य प्रमाणात त्यांनी खाल्ली तर त्यांना डायबिटीस होण्याची शक्यता दुरावते. सध्या कार्बोहायड्रेट्स एक्सेस आणि फॅट एक्सेस असा आहार लोक घेत आहेत. त्यामुळे डायबिटीसचं प्रमाण वाढत आहे. जर प्रॉपर अमाऊंट ऑफ प्रोटीन्स अँड लिमिटेड अमाऊंट ऑफ कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅट्स असं जर जेवणात ठेवलं तर त्यांना डायबिटीस होणार नाही. आणि शिस्तबद्ध हालचाल ह्याची जी कमतरता आहे, म्हणजे योग्य प्रकारचा व्यायाम न करणं हे जे सध्या चालू आहे, त्यामुळे डायबिटीसची संख्या म्हणजे डायबिटीस असलेल्या पेशंटची संख्या वाढत आहे. त्यासाठी जनजागृती करणं आवश्यक आहे आणि सरांनी तेच केलं. त्यांनी समाजाला या बाबतीत अवेअर करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि अर्ली डायग्नोसिस कसं करता येईल यासाठी ते प्रयत्न करत होते. प्री डायबेटिक स्टेजमध्येच जर कळलं की ह्याला डायबिटीस होण्याची शक्यता आहे, तर प्री डायबिटीस स्टेजमध्येच त्यांनी न्यूट्रिशन आणि एक्सरसाइज याचा जर समावेश केला आणि समतोल साधला तर त्याला डायबिटीस होणार नाही. त्यामुळे प्रिव्हेन्शन ऑफ डायबिटीस हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी त्यांनी जनजागृती केली. लोकांना त्यासाठी वेगवेगळे एज्युकेशनल प्रोग्राम्स त्यांनी तयार केले आणि पेशंटच्या समूहात जाऊन त्यांना याबद्दल माहिती दिली. तसंच जेव्हा ते विद्यार्थ्यांना शिकवत होते त्यावेळेला विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये हे ठसवलं की अवेअरनेस, अर्ली डायग्नोसिस आणि प्रिव्हेन्शन ह्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. तेव्हा जेव्हा तुम्ही आता शिक्षण झाल्यावर प्रॅक्टिस करायला लागाल त्यावेळेला या गोष्टी लक्षात ठेवा. विद्यार्थ्यांना ते अतिशय कळकळीने शिकवायचे, तितक्याच कळकळीने पेशंटलाही समजावून सांगायचे आणि त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये हे कार्य केलं. अनेक विद्यार्थी त्यांच्या हाताखालून तयार झाले. ते आज वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रॅक्टिस करत आहेत, चांगली प्रॅक्टिस करत आहेत, सरांचा आदर्श समोर ठेवत आहेत
अनेक पेशंट्सना त्यांनी डायबिटीसमधून मुक्त करायचा प्रयत्न केला, त्यांना समजावून सांगितलं, त्यांचे डोसेस कमी करता येतील ह्याबद्दल त्यांना माहिती दिली. सरांचा स्वभाव अतिशय शांत होता. सरांना कुठल्याही गोष्टीचा हव्यास नव्हता. त्यामुळे कित्येक पेशंटना फी न घेता त्यांनी ट्रीटमेंट दिलेली आहे. निर्मोही होते. इतरांचं कल्याण हा त्यांचा स्थायी भाव होता. आम्ही विद्यार्थी तर त्यांना आजच्या युगातील ते संत आहेत असंच म्हणत होतो. सरांनी आम्हाला वेळोवेळी शिक्षणात आणि इतर गोष्टीतही मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच आम्ही आज येथपर्यंत यशस्वीरित्या पोचलो आहोत आणि आमचं काम व्यवस्थित करत आहोत. त्यामुळे सरांना साष्टांग दंडवत. सरांची ही प्रेरणा घेऊन अनेक विद्यार्थी, अनेक डॉक्टर्स त्यांच्या आयुष्यात हे कार्य चालू ठेवतील अशी मी अपेक्षा करते. सरांना परत एकदा दंडवत. येथेच थांबते. आवडलं असल्यास लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.